انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک جانب تو ایران اور امریکہ کے درمیان بھی صورتحال کسی حل کی طرف نہیں بڑھ رہی، تو وہیں دوسری جانب ایران جنگ نے قطر پر تباہی پھیری ہے، معیشت کو بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور ایسی تفصیلات جو ہیں وہ پبلک کر دی گئی ہیں جو باقی عرب ممالک کو بھی سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اور اب باضابطہ طور پر مشرق وسطیٰ سے امریکہ کے اڈوں کے خالی ہونے کی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ان نقصانات سے تنگ آ کر عرب ممالک روزانہ کی بنیاد پر ایران سے رابطے کر رہے ہیں۔ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 23 اگست 2026 اتوار کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ انتہائی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں مشرق وسطیٰ کی، کچھ لیٹسٹ ہیپننگز جو ہیں انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس وقت ایک جانب تو ایران کا مسئلہ نہ حل ہو رہا ہے، نہ جنگ ہو رہی ہے، نہ جنگ بندی ہے، لیکن ایران کا صبر جو ہے وہ ود ایوری پاسنگ ڈے جواب دے رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ایران کا نیول بلاکیڈ جاری ہے۔ یاد رکھیے گا، ایران کا ابنائے ہرمز کو بند کرنا ڈائریکٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کو افیکٹ نہیں کرتا، پوری دنیا کو ضرور افیکٹ کرتا ہے، لیکن امریکہ کی ایران کی بحری ناکہ بندی اب ایران کے لیے ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے، اور ایران جہاں تک اشارے دے چکا ہے کہ اگر معاملہ حل نہیں ہوتا اور یہ بحری ناکہ بندی نہیں ہٹتی تو پھر شاید ہمیں پہل کرنی پڑ جائے یونائٹڈ اسٹیٹس پر حملے میں۔ اور اسی سب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور اس سب کے اندر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکنز کو اگر شکست ہوتی ہے تو ڈیموکریٹس ٹرمپ کا مواخذہ کریں گے۔ اور ٹرمپ نے یہ بات ریلی سے خطاب میں کہی، جہاں ان کے خلاف آواز بلند کرنے پر اور تقریر میں خلل ڈالنے پر ایک شخص کو ریلی سے نکالا گیا۔ ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں اگر ریپبلکنز کو شکست ہوئی تو ڈیموکریٹس میرا مواخذہ کریں گے۔ ٹرمپ نے مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکن امیدواروں کی حمایت کے لیے بڑی رقم خرچ کرنے کا بھی اعلان کیا، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے لیے پولیٹیکلی بھی اب بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہیں دوسری طرف ایران جو ہے اس کے لیے بھی یہ معاملہ جو ہے یہ پریشان کن ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اکنامک بہت بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیول بلاکیڈ ہو۔ پھر ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ ابنائے ہرمز کا چور راستہ جو ہے اس سے امریکہ کچھ نہ کچھ سمگل کرنے میں، سمگل اب یہ لفظ ٹھیک ہے کہ نہیں، I'm not sure، لیکن وہاں سے کچھ گزارنے میں بحری جہاز اور تیل امریکہ بھی کامیاب ہو رہا ہے، تو اس لیے بھی ایران کا صبر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ میں اس رپورٹ پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن کے اندر ناظرین کرام ضرور لکھنا ہے۔ اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ امریکی فوج نے ابنائے ہرمز کے راستے روزانہ لاکھوں بیرل تیل کی ترسیل کے لیے خاموشی سے ایک شپنگ کوریڈور قائم کر لیا ہے، اور امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق 2 امریکی حکام نے بتایا کہ وسیع تر جنگ میں تعطل کے باوجود یہ آپریشن ایک نمایاں کامیابی ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری اس خفیہ آپریشن کے تحت ہر شب عمان کے ساحل کے ساتھ ایک جنوبی چینل کے ذریعے 15 سے 20 آئل ٹینکرز ابنائے ہرمز میں داخل ہوتے ہیں یا اس سے نکلتے ہیں۔ حکام کے مطابق اس وقت روزانہ تقریباً 1 کروڑ بیرل تیل، جو جنگ سے پہلے کے حجم کا لگ بھگ نصف ہے، ابنائے ہرمز سے حفاظت نکال کر عالمی توانائی مارکیٹ میں شامل کیا جا رہا ہے، لیکن جنگ سے پہلے اس سے ڈبل کام ہو رہا تھا۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ پیش رفت محض آئل ٹینکر کو حفاظتی حصار میں ابنائے ہرمز سے باہر نکالنے تک محدود نہیں، بلکہ امریکی فوج خالی ٹینکر کو بحیرہ عرب سے ابنائے ہرمز کے راستے خلیج میں داخل ہونے، خطے کے ممالک سے تیل بھرنے اور پھر بحفاظت باہر نکالنے میں بھی امریکی نیوی اس وقت مدد فراہم کر رہی ہے۔ تو ایران کی اتھارٹی بھی US چیلنج کر رہا ہے، ان ایڈیشن ٹو ایران کے نیول بلاکیڈ کے معاملے سے براہ راست آگاہ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ہم گزشتہ 2 ماہ سے ابنائے ہرمز کی جنوبی لین کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب اس میں رکاوٹ ضرور بن سکتے ہیں، لیکن ابنائے ہرمز کا کنٹرول ان کے پاس نہیں بلکہ ہمارے پاس بھی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق ہرمز آپریشن کی نگرانی کرنے والی ٹاسک فورس نارتھ کیرولائنا کے فورٹ برگ میں آرمی ہیڈ کوارٹر سے کام کر رہی ہے اور خلیجی شراکت داروں کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے۔ ٹاسک فورس روزانہ کی بنیاد پر جہازوں کی فہرستیں تیار کرتی ہے اور انہیں ایک مخصوص شیڈیول کے تحت رات کے وقت بڑے قافلوں میں گزارا جاتا ہے۔ اس دوران امریکی فضائیہ کے لڑاکا طیارے ایرانی کروز میزائلوں اور ڈرونز کے خلاف فضائی تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ آپریشن امریکی سینٹرل کمانڈ کی 2 ہفتوں پر محیط اس فوجی مہم کے باعث مکمل ہوا جس میں ایران کے ریڈار اور سمندری نگرانی کے نظام کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یہ اب امریکہ کا ورژن ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران جو ہے
वो लगातार अपनी जो सुपीरियॉरिटी है वो एस्टैब्लिश कर रहा है और ईरान इस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब सबसे पहले बाकर कलिबाफ ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक से खित्ते के नए सिक्योरिटी इंतजामात से मुतल्लिक मुतअद्दिद पैगामात मिले हैं। ये स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है बाकर कलिबाफ की, इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले ईरान की मिलिट्री की 2 स्टेटमेंट्स को समझ लें। तर्जुमान वजारत दिफा ने कहा है कि गुज़श्ता 1 साल में ईरानी हथियारों की पैदावार 2 गुना हो चुकी है। फिर ईरानी कमांडर जो है बसीज फोर्सेज के, उन्होंने कहा है कि ताकत का आलमी नक्शा तब्दील हो रहा है और अब दुनिया का मरकज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट जो है ये एक अंडरलाइंग मैसेज लिए हुए है, वही जो बाकर कलिबाफ ने कहा। लेकिन इन दोनों की स्टेटमेंट्स पर आने से पहले और उन्हें समझने से पहले एक फिगर ले लें। एफटी जो है उसने फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है कि कतर के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस सर उठा चुका है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो 30% कट कर दी गई है। गवर्नमेंट ने अपने अखराजात 30% कम कर दिए हैं। और ये जो ईरान के साथ जो सिनेरियो अमेरिका का चल रहा है, इसके तनाजुर में, क्योंकि कतर का LNG का पूरा निजाम दरम बरम हुआ, 30% हुकूमत ने इस जंग की वजह से अपने अखराजात कम किए और जो दुनिया में फॉरेन एड कतर देता है उसे 85% कट डाउन कर दिया गया है। और कतर की इकॉनमी जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उस पर रिलाई करती है, उसको शदीद धचका पहुंचा इस जंग में। और रास लफान की जो फील्ड है उस पर जो ईरान के हमले हैं उसमें 17% रिडक्शन हुई कतर की एक्सपोर्ट कैपेसिटी की। और अबनाए हुर्मुज़ के क्लोजर ने मुकम्मल तौर पे एक्सपोर्ट्स को पैरालाइज कर दिया। सबसे आम तरीन चीज यह है कि IMF कह रहा है कि कतर की GDP 8.6% श्रिंक करेगी 2026 में। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, कतर जो है वो अपनी लिक्विडिटी बरकरार रखने के लिए अपने रिजर्व्स जो है $500 बिलियन के वो भी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है। इसके साथ ही साथ सबसे आम तरीन चीज यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने एस्टिमेट किया है कि कतर और कुवैत हर वीक एनर्जी रेवेन्यू में $1.5 से $2 बिलियन का नुकसान उठा रहे हैं। और सबसे आम तरीन चीज यह है कि कतर की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कतर की नहीं, हर अरब मुल्क की, ये रिपोर्ट सिर्फ कतर के हवाले से है। तो अब एक तरफ तो सऊदी अरब ने मुआहदा करके ये मैसेज दे दिया और इस पर वेस्टर्न मीडिया ने भी कह दिया कि ये अमेरिका पर रिलायंस कम हो रही है और अरब ममालिक जो हैं वो ईरान का देरीना मुतालबा मंजूर करने के करीब है कि भाई अमेरिका यहां से निकले खत्ते में से। ईरान कहता है ना कि अगर अमेरिका के अड्डे आपकी सरजमीन पर ना हो तो हमारा तो फड्डा ही कोई नहीं आपके साथ। अब इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन जो है वो ईरान के साथ किसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से लगातार राब्ते कर रहे हैं। और ईरान को मल्टीपल मैसेजेस रिसीव हुए हैं और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अब हमारे साथ कोई डायरेक्ट बात करें आप सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि अमेरिका के अपने इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। अमेरिका ना अपना दिफा कर रहा है ना हमारा कर रहा है। और बाकर कलिबाफ की स्टेटमेंट भी इसी बात की तस्दीक है। और एक बयान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जो है बाकर कलिबाफ ने कहा कि पड़ोसी ममालिक से खित्ते के नए सिक्योरिटी इंतजामात से मुतल्लिक मुतअद्दिद पैगामात मिले हैं। पैगामात में खित्ते में मुआशी ताउन की तश्कील पर भी बात की गई है। बाकर कलिबाफ ने कहा कि अमरीकी धौंस हर इत्तहादी मुल्क की सलामती को भी खतरे में डाल रही है। अमरीका ने सिर्फ इसराइल की खातिर अपने इत्तहादियों के मफादात यानी कि अरब्स के मफादात को नजरअंदाज किया। अमरीकी इक़दामात से इत्तहादी ममालिक को अपनी बका खतरे में महसूस हुई। खित्ते में आज़ादाना तौर पर बना निज़ाम ही हकीकी मानों में अमन दे सकता है। यानी रीजन के ममालिक जो हैं उन्हें आपस में राब्ता करना चाहिए। दे शुड कंसल्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ उन्हें लगातार राब्ते में रहना चाहिए। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर कतर वाली जो रिपोर्ट है वो भी इस बात के ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त करती है कि अरब्स को फर्क पड़ रहा है। अमेरिका ने सिर्फ उनकी सिक्योरिटी नहीं, उनकी इकोनॉमी को भी दांव पर लगाया और अब वो डायरेक्ट ईरान के साथ होना चाह रहे हैं। और ईरान ने भी कह दिया भाई आपस में आओ, अपना निजाम बनाएं और सुकून से रहे। अमेरिका को तो इस खत्ते से निकालो ना। और सऊदी अरब जो है वो तो अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई, अपने दिफा को मुख्तलिफ सिर्फ अमेरिका पर मुनहसर ना करने के लिए इकदाम पहले से ही कर चुका है। और मक्का डिफेंस एग्रीमेंट भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिला वजह नहीं हो रहा। एक क्लियर पिक्चर मैंने कोशिश की आपके सामने रखूं। अभी जारी बात है बहुत सी चीजें वेग हैं, हमें नहीं अंदाजा कि कहां पर जाकर ये ऊंट जो है किस करवट बैठेगा। लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझ आना शुरू हो चुका है कि मिडल ईस्ट तब्दील होने जा रहा है। और मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील हो तो फिर वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील होता है। वही जो ईरानी कमांडर बसीज फोर्सेस ने बात की कि अमेरिका दुनिया की ताकत का मरकज क्या अब है या नहीं है, ये सवाल अहम होगा पोस्ट वॉर सिनेरियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।